ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश शाम समय दे दीवान असीं माण रहे हैं। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े पुरब ते खास करके शताब्दी पुरब नूं समर्पित ये समागम चल रहे ने। मुसलसल कुछ रोज तो गुरु साहब जी दे तवारीखी उस इतिहास नूं तवारीख नूं असीं अपनी तुच्छ बौद्धिकता राहीं समझण दा एहसासन दा उहदे विचों आसीस बख्शीश प्राप्त करन दा यतन कर रहे हैं। आप संगतां घरां थावां तो इवन आई शुड से ग्लोबली वर्चुअल इस फैसिलिटी राहीं इस पावन दीवान नूं माणदे हो, ये भी यहो भागता है। आओ चल रही लड़ी नूं अगाह तोरीए, खाकसार नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदे होए एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बीते कल रोज़ जिथे सी बात समेटी सी वो ये सीगा कि गुरु तेग बहादुर महाराज 1621 तो जीवन की प्रारंभता हुंदी, प्रकाश हुंदा, उपरंत मुसलसल अपने जीवन प्रवाह नूं बतीत करदियां होया 1664 के उस समय विच आए जदों डायरैक्टली गुरता गद्दी की जिम्मेवारी उन्होंने संभाली बाबा बकाला तो। महाराज जी उत्थों किरतपुर गए, वापस बाबा बकाला हुंदे होए दिवाली के वड्डे समागम उत्थे रचे, वाया अमृतसर होके ऑल द वे मालवा देश साबो की तलवंडी उत्थे पहुंचे। साहिब महाराज दे नाल वड्डा संगत दा वहीर है। जे तुहानूं एहसास होए, याद होए, इफ यू कैन रिकॉल, we were discussing little bit Guru Har Rai Sahib's time, and that time हिस्टरी इस गल की गवाह आ, साडे अपने नहीं, साडे तो बाहरले गैर सिखां दे सोर्सिस भी तुसीं देखोगे तो दसते ने कि 2200 तो वध घोड़सवार हर वक्त गुरु साहब दे अंग संग हुंदे सीगे ते उहदे विच भी जिहड़ा हैगा होर वड्डा काफला गुरु साहब दे नाल हुंदा सीगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी दा काफला भी बड़ा वड्डा सी, क्योंकि सिक्खी दा मुहाज सीगा, स्टेट विद इन स्टेट, उहदे एक भारती स्टेट जिहड़ी चल रही सी उहदे बराबर एक रूहानी लोगों ने मानव कल्याण हित जो संकल्प लिया सीगा उसनूं निभा रहे सीगे। साहिब पातशाह करीबन कुछ रोज साबो की तलवंडी ठहरते हैं अपने समुचे काफले दे नाल। इत्थों महाराज धर्म दे कोट जिसनूं तवारीख इस रूप विच कहिंदी है, उत्थों की संगत नूं कुछ रोज बख्शिशां नवाए दे। महाराज इत्थों सूलीसर टाला साहब भी कहा जाता, वो आले दुआले गुरुद्वारा साहब तवारीख इस रूप में बयान कर दी। इत्थे यही स्थान है जिथे गुरु साहब की बड़ा एक प्यारी सवारी घोड़ी कुछ चोर चुरा के लै गए। हुण एडे वड्डे काफले दे विचों किसी ने कोई एक जानवर चुराया तो भी गुरु साहब का खास घोड़ा है, उसनूं ते डेफिनेटली बहुत ही दूर ना जा सके, संगत ने पकड़ ले तो वापस लैके आए। साखियां ने इस रूप दे विच इन्हां दे विच जिहड़ी सच्चाई है, जिहड़ी
ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਐਸੀ ਆਭਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕੇ। ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਨਿਨ ਸਿੱਖ, ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਦੱਗੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੱਟ ਹੈ, ਤਮਤਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਂਗਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰਬੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੀ ਰੂਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਰਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਅਸਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇਪਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਮਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਟਾਂਗਰੀ ਦਾ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਦਾ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਦੇਖੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਟਾਂਗਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਦਾ, ਨਾ ਘੱਗਰ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੀਜਨ ਇੱਕੋ ਰੀਜਨ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਰੀਜਨ ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੁਆਬ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਰੋਹਿਲਖੰਡ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਖਾਂ ਰੋਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ।
मतलब बांगर दा गढ़ रोहतक है जिथे गुरु साहब दा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी दा, महाराज दे चरण पए ने उत्थे, महाराज इस इलाके च बड़ा प्रचार कीता है। आप देखो उस सारे कल्चर दे विच एकदम यू टर्न, इहदे पिछे वड्डा जिहड़ा कारण बनदा ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁਲਕੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੂੜੀਆ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਵਰਨ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੂਸਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਫਿਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਗੀਪੁਣਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਫੋਕਸ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਵਰਣ, ਜੀਵਨ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋਵੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅਰਾਊਂਡ। ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਢਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਆਸਕ ਦੈਮ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਬਕਾ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੌਲੀ ਖੁਦਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਲਾਅ ਖੁਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਵੀ ਖੁਦਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮੇਰੂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ, ਝੋਟੇ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਮਤ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਸ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੰਗੇਜ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਲਾਮਤ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਲੋਕੀ ਜਗਤ ਜੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਬੈਕੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੁਲਕੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਸੀਗਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਂਡਰ ਬੇਸਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਬਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੋਚ ਦਾ
ਦਾਇਰਾ ਆਰੀਅਨ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਪੁੱਤਰ ਲਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿੰਡ ਭਰੇਗਾ, ਸਰਾਧ ਕਰਾਏਗਾ, ਗਤੀ ਕਰਾਏਗਾ, ਵਕਤ ਬਾ ਵਕਤ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਤ੍ਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ਦ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਰਤਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਆਖਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਰੂਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀ ਤੇ ਧੀਰਮ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਇਬਰਤਨਾਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲਕੀਆ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਜਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਈ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਬਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੋਸਿਆ, ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਾਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਟੋ ਉਹਨੂੰ, ਲਿਆਓ। ਉਹ ਪਟਿਆ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਦੇ ਤਾਰੀਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜਮਰੌਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਲਿਖੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਰੌਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਬਹਾਦਰ ਰੂਹ, ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਰੂਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀ, ਜੋ ਬੱਚੀ ਨਾ ਬਚਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ ਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਇਤਨੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਐਸਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਵਰਜਿਆ। ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਾਮਦੇਵ।
ਭੁੱਬਲ ਬੜੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਬਲ ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਥੇ ਡਸਟ ਬਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਬਲਦ ਆਕਸਨਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੱਡਾ ਹਿੱਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 1 ਬਲਦ ਸਪੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਬਲਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਬਲਦ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੇ ਵਜਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 3 ਬਲਦ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਪਰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 2100 ਤੇ ਬਲਦ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਊਂਠ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ, ਸਭ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਵਿਦਿਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਰਕਿਆ, ਖਟਕੜਿਆ, ਟੇਂਕਿਆ, ਕੈਥਲਿਆ, ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ, ਕਸਬੇ ਪੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਕਿਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਰਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰੌਂਕਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਭੁੱਬਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਤੇ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਵਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਰ ਗਿਆ, ਮੀਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਹਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰਾਮਦੇਵ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਠਾਰ ਪਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਪਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਰ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੀ ਠਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬੁਲਦ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ का हुक्म बखाई। गुरु की संगत तेनू गुरु का रूप जान के, गुरु का प्रचारक जान के, गुरु का एक तरह दे नाल सुनेहकार जान के तेरी जिहड़ी है तेरी आओ भगत करनगे, तू उन्हां नूं सच दा ते शब्द दा प्रचार सिखाई। इस रूप दे गुरु साहब ने इहदी सेवा लगा दी। इसने फिर एक मीहा शाही पूरी परंपरा चलाई। जिवें आपां पिछे ਧੂਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਇਹਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਖਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ 2 ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਬਾਵਾ ਗੁਰਨਾਰਾਇਣ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਇਸੇ ਮੀਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਮਗਨੀ ਰਾਮ ਪਟਿਆਲੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਭ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਮੀਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੂਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਇਹ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦ ਵੇ ਇਸ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਅਗਾਂ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਸਤਾਂ ਉਗਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਦ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗਾਗਰ ਤੇ ਲਿਆਓ।
ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਇੰਨੂ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ ਇਹ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ, ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਮਤਾਨ, ਖਰਕਰ, ਖਟਕੜ, ਕੇਂਟ, ਕੈਂਥਲ, ਬਾਰਨਾ, ਥਨੇਸਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥਨੇਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀਗਾ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਰ ਆ, ਬਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੈਲੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਦਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਰਹਿਲ ਬਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਬਦਰਪੁਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੀ ਹੋਈ ਨਗਰੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਨਾ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਲਖੀਮਪੁਰ, ਨਵਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ, ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਸਰਾਰ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ 30,000 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ 30,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਹ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਂ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਾਂਪ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਆਲਮ ਖਾਨ ਰੋਹੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਹੇਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਪੁਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਜਮਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋਹੇਲਖੰਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਲਾਸਟ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜੀਬੁੱਦੌਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਧ ਲਾਈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਸਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਬ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਾਇਤ ਇਲਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਲਮ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀ ਤਲਹਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪੱਲਾ ਫੜਾ ਕੇ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਬੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1624 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨੀਂਹ ਰਖਾ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਰਤਪੁਰ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਗਾਂ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਦੀਪ ਚੰਦ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਬਾਈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਨਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਅਨਿਨ ਸੇਵਕ, ਅਨਿਨ ਸਿੱਖ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੀਪਚੰਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 1665 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਰਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਦਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਮਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਾਂਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੋਰ ਵਸਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਮੇਰਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਲਮ ਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਜਾ ਕੇ ਵੜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਸਿੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਮੁਹਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਭਖਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 15 20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਘੁਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਈ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਟਾਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਵਾਰੀਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੇ ਦਸਤੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਪਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੇ, ਕਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਗਰੀ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਸੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਕਾਂਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਫੜਾ ਕੇ ਜਮਰੌਨ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੂਸਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਸਹੋਟਾ, ਲੋਦੀਪੁਰ, ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਮਾਖੋਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਦੰਤ ਕਥਾ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਖੋ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪਠਾਰ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਹਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਤੇ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਮਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਣ ਗੰਗਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਦਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਉਹ ਵਹਿਣ ਉੱਥੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਪਹਾੜ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਆਇਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਫਾਦ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਦੋਂ ਗਿਫਟ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੁੱਲ ਪਵਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ 500 ਦਮੜੇ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਮੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਰਾਣੀ ਚੰਪਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤ ਪੜਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਆਫ ਲੈਂਡ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਲਾਲੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰਨਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਲੈਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਤੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਮੀਆਂਪੁਰ, ਸਹੋਟਾ, ਲੋਧੀਪੁਰ ਤੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਜਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, 1883 ਦੇ ਗਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਟਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਦੇ 10 ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਮਿਨਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫੈਮਿਨਨ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਉਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਤ ਬਣੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਰਿਸੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਕਾਰੀਗਰਜ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਰਸਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਂਗਰ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪੱਟਣ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਬਣੇ, ਇਕੱਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਕੋਈ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੈਨ ਸੁਖ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਬਲਾਕੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਹੁਲਾਸ ਚੰਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ੋਨਪੁਰ, ਬਿਹਾਰ, ਢਾਕਾ, ਪਟਨਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਵਿਤ ਨੇ, ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਬਨਾਰਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਹਿਊਮਨ ਆ,
ਜਿਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਤਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਆਈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਜਲਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਗਵਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ, ਢਾਕਾ, ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਲਹਟੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਬਨੂੜ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘਨੌਲੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਫਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੈਫ ਖਾਨ ਇਹ ਨਵਾਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਾਸੜ ਸੀਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਦੀਜ਼ ਵਰ ਦ ਪੀਪਲ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਲਮ ਖਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਰੋਹਿਲੇ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਵਾਈ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਲਾਹੀ ਸੀਗੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਨੂਰ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੀਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੈਫਾ ਖਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਾਦਤ ਇੱਕੋ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਹੈਦਰੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਖਾ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸੈਫਾਬਾਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕਰਮੋਂ ਬਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੇਚਕ ਫੈਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਖਾਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਡੇਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ बड़े उर्दू के शायर ने बात कही ना भी अगर झूठ भी बोला है फैज़ तो उस पर कायम रहो, आदमी को अहले किरदार होना चाहिए। जिहड़ी अहले किरदारीयत आ, मैं रिसेंटली देख रहा सीगा मायावती कुछ समय पहले यूपी च मुख्यमंत्री सी, उसने बकायदा तौर पर नारायण दास जिहड़े सीगे उन्हां दी उत्थे याद विच यूपी के इलाके दे विच करवाई। कहंदे भी एक धर्म एक रब ते एक इंसान, इनू मनन वाली रूह सीगी। वाकई जी गुरमत दे आशे नू मनदे सी। गुरमत दा आशा ये हैगा अव्वल अल्लाह नूर उपाया, एक कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया। पर कीता की मूर्ति स्थापित कर देती।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਧੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਨਵਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਦੱਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਤਮਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਨੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਅਲਾਓ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਟਸ ਏ amazing thing, it's full with glory, full with actually the whole virtues of humanity। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ 2 ਦੀਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, 12:45 ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿਵੇਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।